स्वागत है दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਊਂਡ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੈਨੀ ਜਾਂ ਚਿਲਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕ 5000 ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਾਣ ਤਾਂ ਲਾਣ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਤੱਕ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਖਰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ पैसा खर्चने लिए की करते हैं। सब तो पहला जो पैसा मान लो रख भी लेंगे 500 हज़ार 5000 10000 जिन्ना भी आप जमा करते महीने का असी कितने रखते हैं। ओबीअसली है सेविंग अकाउंट साडा बनया होंदा है। सेविंग अकाउंट दे विच असी पैसा रख लैंदा। सेविंग अकाउंट दे विच असी पैसा जो रखते हैं तो सानू बैंक कहती है कि तुसीं पैसा रखो तो असी 4 या 5% तुहानू ब्याज दे देवांगे। कहने का मतलब की है जे तुसीं 1 लाख रुपया उत्थे जमा करवा भी दिंदे साल का तो तुहानू 1 लाख का 4000 तो लैके मतलब कि 6000 रुपये दे विच ब्याज जो मिल जाता है, इंटरस्ट रेट मिल जाता है। हुण इस तो बाद दूसरे नंबर पर तुसीं की करदे हो जां FD बनवा लेंदे हो, क्योंकि FD दे विच की है कि इंटरस्ट रेट थोड़ा जिहा ज़्यादा है। कितने परसेंट है उत्थे 7 to लैके 8% तक तुहानू ब्याज मिल जाता है। पर FD दे विच एक नैगेटिव पॉइंट है दोस्तों। वो की नैगेटिव पॉइंट है कि एक बार असीं जे FD बनवा लई उस तो बाद उहनूं तुड़वा नहीं सकते। जे सानूं विचों लोड़ भी पै जांदी है पैसे की तो सानूं लगदा कि यार FD तुड़वानी पैनी है, इस करके तुसीं उहनूं छेड़दे नहीं अपने तो 4 या 5 साल तुसीं FD बनवा के रख लैंदे तो तुहानूं ब्याज मिलता सिर्फ 7 to 8%। उस तो इलावा दोस्तों की करदे तुसीं नंबर 3 ते तुसीं गोल्ड या सिल्वर मतलब कि मैटल खरीदते हो। ठीक है, गोल्ड या सिल्वर खरीदने का दोस्तों एक नुकसान है, फ़ायदा बहुत है बट एक नुकसान है कि ये फ्लक्चुएट बहुत करता है। अज तो जे आप 15-20 साल पहला भी चल जाइए तो 15,000 या 20,000 रुपये के करीब सोना होंदा सीगा। अजकल की डेट देखो तो वो 45,000 हो गया। ठीक है ना, मतलब बहुता एक परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुता रेज नहीं होया 15-20 साल के। ठीक है जी। सो आप अगर गोल्ड या सिल्वर से खर्चा भी वही करेगा जिहदे कोल पैसा है ओबीअसली। उस तो बाद आप नंबर 4 पर जाते हैं। नंबर 4 के उत्ते आप गल करते हैं ये रियल एस्टेट का की है जी। रियल एस्टेट दे विच पैसा खर्चण लई देखो ये एक ऐसा बिजनेस है कि ये पैसा आना ही है। ये कदे भी गिराव नहीं आता। कोई भी आप जमीन खरीदते हैं अज तक तुसीं दोस्तों बहुत घट चांस होए होने इदां कि जिहदे जमीन खरीद के या मकान खरीद के तुहानूं घाटा पिया होएगा, क्योंकि ये पैसा आता ही है। बट ये वो लोग कर सकते हैं जिन्हां कोल ऑलरेडी पैसा है, जिहदे कोल रियल एस्टेट का बिजनेस खड़ा करने लई घट्टो घट नहीं तो 50 या 60 लाख रुपया है, वही ये बिजनेस कर सकता है। तो इस तो बाद आप 5वें नंबर की गल करते हैं। 5वें नंबर पर है स्टॉक। दोस्तों स्टॉक के विच स्टॉक है की है, स्टॉक है शेयर मार्केट। ठीक है जी, शेयर मार्केट भी वही खर्चा करेगा जिन्होंने यदी पूरी तरह ना जानकारी है। लैक ऑफ नॉलेज के कारण, नॉलेज का घाटा होने कारण लोग ये भी जाके नुकसान करवा लेते हैं। ये वास्ते मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों कि मान लो तुसीं शहर के नवे आए हैं तो तुहानूं नहीं पता किहड़े रेस्टोरेंट के विच रोटी वधिया मिलती है जां किहड़ी असीं दुकान ते जाइए कि सानूं कपड़ा लीड़ा वधिया मिलता है। ठीक है जी, जां किहड़ी ऐसी जगह ते जाइए जिहड़ी घुम्मण फिरन योग तुसीं अपने आप ही शहर के घूम रहे हैं तो तुहानूं उन्नी नॉलेज नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक स्टॉक इदां दी चीज़ है कि जिहदे विच तुसीं अनजान शहर के चले जाओगे तो तुसीं अपना घाटा करवा सकते हैं। हुण दोस्तों आप जिस टॉपिक के उत्ते गल करन वाले हैं वो वैरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। यही वो टॉपिक है जिहदे नाल बहुत सारे लोग अमीर बने हैं। दोस्तों तुसीं देखिया कि अपने कोल इन्ने सारे ऑप्शन सी पर कोई भी इन्ना बेहतर नहीं सी कि असीं कर सकीए एक छोटे परिवार का बंदा या एक मिडल क्लास का बंदा कर पावे। हाँ, एक मिडल क्लास का बंदा कह रहा है कि मेरे को 500 रुपया है, 1000 रुपया है या 1500 2000 इन्ना का पैसा मैं महीने का बचा सकता, इस तो ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने वास्ते दोस्तों सरकार ने भी कंपनियां ने भी एक रास्ता कढ़ दिता, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल फंड। नाम दोस्तों तुसीं जरूर सुनिया होना कि म्यूचुअल फंड का मतलब की है कि लोग बाजार के देखो कंपनीज़ नूं पैसा चाहिए होंदा, गौरमेंट नूं भी पैसा चाहिए होंदा, क्योंकि गौरमेंट को इन्नी बचत नहीं होंदी कि वो दुनिया का या इंडिया का या पूरे देश का फायदा कर सकन। सो वो लिए करते लोगों तो भी पैसा इकट्ठा करते तो यूज़ करने तो बाद पैसा कमाने तो बाद वो थानू वापस दे देंगे। ठीक है दोस्तों,
देखो लास्ट टाइम ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ AMC मतलब कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ਹੁੰਦੀਆਂ, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करਦੀਆਂ? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एसेट ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ICICI ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਚਿਪ ਫੰਡ ਬਣਾਤਾ, ICICI ਦਾ ਪ੍ਰੋਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਜੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ। 3-4 ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ 0.6 ਜਾਂ 2%, 2.6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2% ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ। ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਰਜ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਡ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਊਚੁਅਲ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਸਮਾਲ ਚਿਪ ਫੰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 42% ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 15% ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 42% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1% ਜਾਂ 2% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਡੈਪਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੈਪਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦ ਵਿਆਜ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੈਕਟਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ITC ਵਗੈਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ।
ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਡੈਪਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 500 ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1000 ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 5000 ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਂ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 2% ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਏਗਾ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਗਰੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗਰੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟਾਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੈ, ਸਿਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਗੂਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ KYC ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ Paytm ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਸ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਐਂਡ ਗੋਲਡ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨਸ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਦੈਨ FD ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟੌਪ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਪ ਵਿਦ 500 ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਬੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ, ਜੈਸਾ ਐਕਸਿਸ ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਪ ਫੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 24.66% ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਰੋਥ ਦੇਖੋ 36.11% ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਸਟਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਟਰਨ ਐਂਡ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਪੀਅਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਹੋਲਡਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 0.37, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 0.37% ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਆਫ 1% ਆਫ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਿਯੋਂਡ 10% ਇਫ ਰਿਡੀਮਡ ਵਿਦ ਇਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਨੁਪਮ ਤਿਵਾਰੀ, ਹਿਤੇਸ਼ ਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹਰ ਮੰਥ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਾਊ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਰਿਚ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੀਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਊਂਡ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।